Ronald Reagan is only 2 hours away from the realization of a dream. At 2 a.m. local time, Mr. Reagan will stand on the west front of the nation's capital, place his left hand on his mother's Bible, and take the office as the 40th President of the United States. UPI's Gene Gibbons has more on the inauguration ceremonies. Workmen are still putting the finishing touches on the platform where Ronald Reagan will be sworn in as America's 40th president. The inauguration is being held for the first time on the west steps of the Capitol, which overlooks the federal city and many of Washington's most beautiful monuments. The inaugural ceremony is relatively brief but heavy in terms of symbolism because it is the peaceful transfer of power in the world's most powerful Western nation. After the ceremony and a luncheon which follows, the new president and first lady will drive to the White House, a journey of about a mile, while the Carters begin a journey of several hundred miles to their hometown of Plains, Georgia. Gene Gibbons, Washington. Ronald Reagan now standing up, approaching the podium, getting a big hand from members of the House and Senate, his own cabinet, as he places his hand on the Bible. I am. You place your left hand on the Bible and raise your right hand and repeat after me. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Now, congratulate you, sir. Ronald Wilson Reagan, now the 40th President of the United States, as the U.S. Marine Band, playing ruffles and flourishes, now hail to the chief. We're going to hear a lot of ruffles and flourishes and hail to the chief throughout this administration. One of the things that Mr. Reagan appreciates is the formality and the pomp and circumstance of the office. He wants to bring that sense back to the office of the presidency. He's expressed that many times. He turns now and now shakes hands with President Carter. Ed Newman, you have some thoughts on that. Just one, that Ronald Reagan is not entering upon a 4-year term. His term is going to be 4 years and about 3 minutes long. They didn't wait for the stroke of noon to inaugurate Ronald Reagan and administer the oath of office. They're now firing the 21-gun salute. Let's see if we can pick up the sound of those cannons echoing on Capitol Hill. President Ronald Reagan. Thank you. Senator Hatfield, Mr. Chief Justice, Mr. President, Vice President Bush, Vice President Mondale, Senator Baker, Speaker O'Neill, Reverend Mumaw, and my fellow citizens. To a few of us here today, this is a solemn and most momentous occasion. And yet in the history of our nation, it is a commonplace occurrence. The orderly transfer of authority as called for in the Constitution routinely takes place as it has for almost 2 centuries, and few of us stop to think how unique we really are. In the eyes of many in the world, this every 4-year ceremony we accept as normal is nothing less than a miracle. Mr. President, I want our fellow citizens to know how much you did to carry on this tradition. By your gracious cooperation in the transition process, you have shown a watching world that we are a united people, pledged to maintaining a political system which guarantees individual liberty to a greater degree than any other. And I thank you and your people for all your help in maintaining the continuity which is the bulwark of our republic. Mehrabad Airport said the hostages were expected to be brought there about now.
Sources say the 52 Americans were at the airport for a while yesterday, waiting for their flight to freedom, which was delayed by disagreements over some banking technicalities. 6 doctors who had examined the hostages and found them to be in good health have gone to the airport after telling reporters they would be flying with the hostages to Algiers. Early this morning, it appeared that the long-awaited release would not come before Ronald Reagan's swearing-in ceremony if the hostages would go free at all today. Iran's negotiator, Behzad Nabavi, accused the American banks of trying to cheat Iran, and he said the banks were guilty for any delays. Informed sources said top Iranian officials were up nearly all night, working with the Algerian go-betweens to finalize the agreement that had seemed so final yesterday. When the frozen Iranian assets were transferred to an Algerian escrow account here in London at the Bank of England, that was the signal in Tehran to release the hostages. Dan Raviv, CBS News, London. UPI's Jim Anderson, meanwhile, provides another report saying that freedom for the hostages seems very near. Members of the hostage families at the State Department have just been told by Secretary of State Edmund Muskie that he expects the liftoff of the plane within the hour. That is, the takeoff of the Algerian plane from Tehran with the hostages aboard. Muskie says the plane's flight plan has been filed. The hostages are moving toward the airport, and he says all signals appear to be go. The families were told that the planes will take off even after dark, and they will ignore the wartime blackout that has been imposed on the airport because of the war with Iraq. As Muskie talked to the hostage wives, darkness was approaching in Tehran, which is 8.5 hours ahead of Washington time. 맞습니다. 김대중 사형에서 무기징역, 이문영 징역 20년에서 징역 15년, 문익환, 고은태, 조성우 징역 15년에서 10년, 예춘호 12년에서 8년, 이신범 12년에서 9년, 김상현, 이해찬, 설훈, 송기원 징역 10년에서 7년, 이석표 징역 7년에서 5년. 이상은 오늘 국무회의에서 의결된 감형 내용이었습니다. 오늘 국무회의에서 의결된 감형 조처는 대통령의 최종적인 재가를 받는 대로 사면이 확정됩니다. 국무회의를 마친 후 이광표 문화공부부 장관은 김대중을 포함한 관련 피고인들이 반국가단체를 구성하고 내란을 예비 음모하는 등 국법을 어겨 국가 안위를 위태롭게 한 사실은 그동안의 재판 과정을 통해 명백히 증명됐으나 전두환 대통령의 지시에 따라 오늘 국무회의에서 논의 이같이 의결한 것이라고 말했습니다. 이 장관은 김대중 등 피고인들의 사건은 구시대의 슬픈 유산으로 이제 과거의 악몽으로 제5공화국의 서장을 얼룩지게 할 필요가 없고 우방과 국내외 인사들로부터 관용을 베풀라는 의견도 있었다고 말했습니다. 이 장관은 특히 김대중 자신이 탄원서까지 제출하면서 국가안보에 누를 끼친 점을 깊이 뉘우치고 있기 때문에 과거 주액과의 경중이나 사상을 막론하고 관용을 베푼다는 정부의 방침에 따라 이같이 결정한 것이라고 말했습니다. 세 조간신문이 모두 비상계엄 전면 해제 소식을 일면 머릿기사로 다루고 있습니다. 서울신문은 비상계엄 전면 해제 24일 24시에서 선포 456일 만에 전 대통령 계엄 해제에 따른 담화 안정유지의 주체는 국민, 물리적 수단 이제는 없애야 한다는 부제목으로 계엄 해제 기사를 크게 다루고 있고, 조선일보는 비상계엄 내일부터 해제라는 큰 제목과 선포 456일 만에 전 대통령 담화 발표, 물리적 안정 다시 없애야 선거 자유 분위기 보장이라는 부제목으로, 그리고 한국일보는 비상계엄 해제라는 큰 제목과 오늘 0시를 기해서 1년 3개월 만에 정치활동 전면 해제라는 부제목으로 비상계엄 해제 뉴스를 크게 다루고 있습니다. 비상계엄 해제와 관련해서 서울신문은 일면에 전두환 대통령의 담화문을 전문 싣고 있고, 또 3면에 특집 기사를 마련해서 계엄 일지, 계엄 해제에 따른 담긴 뜻, 각계의 환영의 소리를 싣고 있습니다. 신장이 클 경우에 195cm 이상입니다. 아, 네. 그러면 0.5cm가 조금 예상이 됩니다만, 그 다음에 낮은 키는 155cm 미만 이렇게 됐습니다. 그러니까 이 김군의 경우는 지금 0.5cm의 차이가 나지만은 조금 애매하고 좀 아슬아슬하군요. 일단은 검사를 받으면서 신장을 정확히 다시 재보셔야 되겠네요. 지금 학령이 대학생이라면 이런 경우에는
모두가 현역 입영 대상자입니다. 네. 그렇다면 체중의 경우는 어떻게 되겠습니까? 체중의 경우는 미달과 초과의 경우. 네, 초과의 경우는 95kg 이상. 네, 네. 이건 이제 초과됐고요. 네. 또 완전 미달된 경우는 45kg 미만 네. 이렇게 됐습니다. 네. 이런 것을 참고로 아시고 네. 신장과 이 체중의 경우를 상당히 많이 질문이 들어오잖아요. 그렇죠. 네. 이런 기회에 제가 말씀드린 대로 내용을 잘 아시고 나는 그러면 어느 선에 놓이겠다 네. 예측들을 하실 수가 있을 네. 겁니다. 미달되는 경우는 신장은 1m 55cm 미만, 또 체중의 경우는 45kg 미만이고요. 네. 초과의 경우는 신장이 1m 95cm 이상, 그리고 체중이 95kg 이상 이렇게 되겠습니다. 네, 그렇습니다. 네. 김영배 씨. 미국을 공식 방문하기 위해서 영부인 이순자 여사와 함께 내일 오후 3시 보잉 707 특별기 편으로 김포공항을 출발해 출국합니다. 내일부터 오는 2월 7일까지 10박 11일간의 일정으로 미국을 공식 방문하는 전두환 대통령은 오는 2월 2일 오전 10시 백악관에 도착해서 환영 행사를 받은 다음 10시 반 레이건 대통령과 한 차례 정상회담을 갖고 한미 양국의 정치, 경제, 안보 등 협력 문제와 두 나라 실질 협력 정진 방안 등을 포함한 공동관심사회관에서 광범위하게 협의할 예정이며 낮 12시에는 레이건 대통령이 주최하는 오찬에 참석합니다. 두 나라 원수는 특히 정상회담에서 한반도 정세를 비롯한 동북아 정세 전반과 정강일로에 있는 북한의 군사력을 분석 평가하고 한국군의 전력 증강과 방위산업 육성 문제 등 안보협력 체제를 강화 발전시키기 위한 방안 등을 중점적으로 논의합니다. 두 나라 원수는 또 통상무역 기술 교류 등 경제협력 확대 방안과 112 대북 제의를 포함한 한반도 긴장 완화를 위한 공동대처 방안을 협의하고 아울러 두 나라 사이의 전통적인 우호 동맹 관계를 재확인할 것으로 보입니다. 여행을 50세부터 가능하도록 허가 연령을 낮추는 등 국민 개개인의 해외여행 자유를 최대한 확보하고 신속 간편한 여권 발급을 제도적으로 보장하기 위해 여권법 개정안을 마련 입법회의에 넘겼습니다. 외무부가 마련해서 입법회의에 넘긴 여권 법령 개정안에 따르면 부부 동시 여행의 경우 배우자 일방이 60세 이상인 경우에 가능하던 방문 목적의 동반 여행을 50세부터 가능하도록 했으며 허가 기준도 종래 외국 정부의 초청이나 국제적 의전 행사, 회의 등에 한해 허가하던 것을 국제 친선이나 국위 선양, 국제 협력에 필요한 경우에도 인정하도록 해 민간 외교의 폭을 넓히도록 했습니다. 또 68년 이래 엄격히 실시해왔던 공무원 배우자의 해외여행 제한을 폐지, 일반 사병에 이르기까지 최하위직 공무원 배우자에게도 해외여행을 할 수 있도록 했으며 일부 여권의 유효기간이 6개월 내지 9개월로 돼 입국 사칭 취등에 어려움이 많던 것을 최단 1년에서 최장 5년까지 유효기간을 연장하도록 했습니다. 이 법안은 또 방문 초청의 대상 범위를 2촌간에서 3촌간 이내의 친족이나 인척까지 확대했으며 여권상 목적지와 경유지의 구별을 없애고 모든 여행국으로 기재함으로써 해외 여행자가 여행국으로부터 불편을 받을 소지를 제거했으며 특히 상용 복수 여권에 대해 여행국 일괄 인정 제도를 채택했습니다. 이 법안은 상용과 문화여권 발급의 경우 관계부처의 추천이나 의견 조회도 대폭 생략, 상공 법령에 의한 인허가 등록업체, 관계부처의 일괄 추천업체, 대행 계약서에 의한 수출입업체, 상사 등의 해외 주재원과 예술인, 제육인, 교직원에 대한 관계부처의 추천이나 의견 조회를 폐지하고 협회의 추천으로 대신하도록 했습니다. 이 법안은 여권 서류 제출 시 호적 등본을 첨부하던 것을 주민등록 등본으로 대신하도록 했으며 종래 제주도청에만 위임했던 일반 여권 업무를 전라남북도 도청과 경상남북도 도청 그리고 부산 직화시에 위임하도록 했습니다. 정기대학의 정원 미달 사태에 따라 대부분의 대학이 미달 학과의 결혼 보충을 위해 지원자의 대학 내 이지망을 통해 자체적으로 결혼을 보충할 것으로 보입니다. 문교부 당국자는 오늘 이와 같은 각 대학의 움직임을 시인하고 그러나 학생 선발은 어디까지나 대학 총학장의 소관으로 정원 미달 대학이 자체적으로 면접에 응시한 수험생들의 제2지망을 신청받아 유사계열 또는 유사학과로 결혼을 보충할 수 있다고 밝혔습니다.
이따라 739명이 정원에 미달된 연세대학은 면접에 응시한 5,056명 가운데 제1지망에서 탈락되는 415명이 다른 학과나 유사 계열을 지망할 경우 구제받을 수 있게 됨으로써 324명만이 정원에서 미달될 것으로 보입니다. 또 고려대학도 모집 인원 4,690명에 4,505명이 지원함으로써 자체 조정 등을 통해 185명만 미달된 것으로 알려졌고, 이 화여대도 자체 조정을 통해 정원 미달이 거의 없는 것으로 알려졌습니다. 그러나 서울대학과 서강대학은 거의 모든 계열의 지원자 수가 모집 인원 절대수에 크게 모자라 자체 조정을 통한 결혼 보충은 사실상 불가능한 형편입니다. 각 대학의 이와 같은 움직임에 따라 최저 1명에서 200명 내외로 정원이 미달된 26개 대학은 지원자들의 사후 제2지망을 통해 결혼을 보충할 수 있을 것으로 보이는데, 오늘 문교부가 집계한 전국 60개 정기대학의 정원 미달 현황을 보면 모집 인원 15만 8,447명 가운데 2.1%인 3,398명이 미달된 것으로 나타났습니다. 각 대학별로 보면 부산대학이 172명, 서울대가 1,106명, 전남대가 70명, 전북대가 170명, 충남대 91명, 중북대가 170명, 해양대 32명, 마산대 7명, 공주사대 1명, 건국대 19명, 경희대가 96명, 서강대가 280명, 성균관대가 99명, 숙명여대 28명, 순전대 41명, 연세대가 739명, 영남대가 1명, 중앙대가 47명, 한양대 144명, 홍익대 8명, 가톨릭의대가 20명, 감리교 신학대가 22명, 삼육대학이 11명, 항공대가 6명, 교성여대 5명 등 이상과 같습니다. 스포츠 미국 방문은 한국과 미국 두 나라 사이가 보다 긴밀한 우호 관계를 촉진시키는 전환점이라고 높이 평가했습니다. 더윈스키 의원은 하원 본회의에서 레이건 행정부가 취한 최초의 긍정적 외교 정책 조치의 하나는 전 대통령을 워싱턴으로 초청함으로써 이는 미국과 한국의 관계를 공고히 하는 것이었다고 말하고, 그 결과 한미 두 나라 정부의 보다 성실한 군사 통상 관계를 기대할 수 있게 됐다고 강조했습니다. 레이건 대통령의 초청을 받고 지난달 28일 이 자리를 출발한 본인은 열흘간의 일정을 무사히 마치고 오늘 귀국하였습니다. 본인은 이 자리에서 본인의 금반 미국 방문 결과가 대단히 만족스럽고 성공적이었다는 보고를 국민 여러분들에게 드릴 수 있게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 이것은 국민 여러분들이 적극적으로 협조해 주시고 성원해 주신 데 힘입은 것으로서 모든 영광을 국민 여러분들에게 돌리고자 합니다. 환대와 후의를 아끼지 않는 것은 양국 간의 신뢰가 얼마나 돈독한가를 잘 나타내주는 것이었습니다. 따라서 본인은 이번 한미 정상회담의 특징과 성과를 신뢰의 회복이라는 말로서 요약하고자 합니다. 유한미 지상군의 철수가 없을 것이라는 점이 보장된 것을 비롯하여 침략, 억제 및 방위상의 협력 강화, 121 내북 계획에 관한 이전 일치, 그리고 양국 정부 간의 안보 협의와 경제 협의 즉각 개최 등이 다짐된 것은 양국 간 신뢰 회복을 나타내는 구체적인 징표인 것입니다. 한미 관계의 새로운 좌표가 열리는 전환점에서 본인은 오늘의 이 시점이 가지고 있는 깊은 의미를 음미하지 않을 수 없습니다. 지금 우리나라는 새 시대를 건설하기 위하여 힘찬 전진의 발걸음을 내딛고 있습니다. 진정한 새 시대를 이루어가기 위해서는 갈등과 방관의 70년대는 과감하게 극복 청산하지 않으면 안 되겠습니다.
우리는 지금 70년여의 잠재를 성공적으로 극복해 나가고 있으며 그 터전 위에서 위대한 제5공화국 정부의 출범을 위한 준비를 하나하나 해 나가고 있습니다. 아시다시피 70년대는 미국에 있어서도 복잡한 시기였습니다. 월남 전쟁의 고성 속에 동이 터서 이란 인질 사태로 해가 진 미국의 70년대는 미국으로서는 드물게 겪는 시련의 연대였다고 할 수 있을 것입니다. 그러나 미국 국민들은 국가 부흥의 새 시대를 외치는 레이건 대통령을 새 시대의 새로운 지도자로 선택함으로써 시련의 70년대를 승산하기 시작하였습니다. 내가 만나본 레이건 대통령은 자기의 이념과 공약을 반드시 실천할 수 있는 위대한 정치인이며 또 역사적인 상황과 미국 좌표를 확연하게 인식하고 있는 대전략가였습니다. 80년대의 중요한 시기에 미국이 이러한 지도자를 맞이했다는 것은 미국을 위해서 매우 다양한 일이라고 하지 않을 수 없습니다. 본인은 각자 새 시대를 개척하고 있는 한국과 미국이 굳건한 상호 신뢰에 기반해서 양국 관계에 있어서도 새 시대를 개척하고 있다는 사실을 매우 뜻깊게 생각하고 있습니다. 새 시대는 갈등에서 화합, 방만에서 참여로 모든 가치관을 전환하는 시대가 되어야 하겠습니다. 역사로부터 도피하여 우위와 냉소로 세월을 보내는 것은 구시대의 인물입니다. 우리는 이와 같은 유머의 한국의 새 시대 그리고 한미 관계의 새 시대에서 결코 개연되지 않을 것임을 확신하고 있습니다. 국민 여러분, 한반도의 평화와 안정을 바라는 우리는 미국이 이번 정상회담을 통해 방위조약을 결정할 것을 다짐함으로써 고무되었습니다. 그러나 이 자리에서 한 가지 강조하고자 하는 것은 미국은 어디까지나 우리를 돕는 입장이며 국가안보의 진정한 주체는 바로 우리들이라는 사실입니다. 우리 자신이 나라를 지킬 결의와 자세를 갖추지 못하고 있을 때는 타국이 우리를 도우려 해도 도울 수가 없게 될 것입니다. 따라서 우리는 한미 정상회담의 성과에 안심하여 국가안보를 안이하게 생각하는 일이 있어서는 안 되겠습니다. 강한 무엇을 가지기 위하여는 우리 자신이 강해져야 하며 약자에게는 강한 것은 물론이고 약한 것도 없게 되는 것이 냉엄한 국제사회의 현실입니다. 국민 여러분, 온 결의 노력을 새시대 건설의 용광로에 모아 우리의 국가를 더욱 강하게 하도록 함께 노력합시다. 본인의 방미에 열렬한 성원을 보내주신 국민 여러분과 해외 동포 여러분에게 심심한 사의를 표하면서 귀국 인사를 마치고자 합니다. 날씨 추운 데 여러분 대단히 감사합니다. %로 최종 집계됐습니다. 내무부가 오늘 오후 6시를 기해서 비공식 집계한 것을 보면은 총 유권자 1996만 7287명 가운데 1560만 4579명이 투표해 78.2%의 투표율을 나타냈습니다. 투표율이 가장 높은 곳은 강원도로 88.3%이며 가장 낮은 곳은
72.1%인 서울이었습니다. 각 시도별 투표율은 서울 72.1%, 부산 75.3%, 경기도 76%, 강원도 88.3%, 충청북도 85.6%, 충청남도 79.1%, 전라북도 79.4%, 전라남도 82.2%, 경상북도 80.6%, 경상남도 80.1%, 제주도 84.2% 등입니다. 한편 개표는 오늘 저녁 6시 50분 충청남도 천안시 개표소를 시작으로 전국 221개 개표소에서 일제히 개표에 들어갔습니다. 서정화 내무부 장관은 오늘 실시된 대통령 선거인 선거가 차분하고 안정된 분위기 속에서 한 건의 사고도 없이 질서정연하게 치러진 데 대해서 국민 여러분께 깊이 감사드린다고 말했습니다. 민정당은 이번 대통령 선거인 선거에서 민정당이 압승한 것은 안정을 희구하는 국민 여망의 표현으로 분석하고 앞으로 선거인을 상대로 한 선거운동은 벌이지 않기로 방침을 세웠습니다. 민정당은 오늘 오전 중앙당사에서 간부회의를 열어 이번 선거인 선거의 결과를 분석하고 앞으로의 대책을 협의한 끝에 이같이 당의 방침을 세웠습니다. 박정석 대변인은 오는 25일에 대통령 선거를 앞두고 기녀 무소속 선거인 당선자에 대한 영입활동 등 선거운동은 벌이지 않고 선거인의 자율적인 의사에 맡기기로 했다고 밝혔습니다. 오늘 회의는 또 오는 3월에 있을 국회의원 선거대책도 협의, 빠른 시일 안에 공천을 마치기로 의견을 모았습니다. 민정당은 또 이번 선거에서 압승한 것은 전두환 대통령의 탁월한 지도력에 대한 신뢰와 국민의 안정 추구 심리, 새 제도에 대한 국민의 지지와 기대에 의한 것이었다고 자체 분석했습니다. 한편 이재형 대표위원은 오늘 오전 청와대로 전두환 대통령을 방문하고 전두환 대통령이 국민의 전폭적인 지지를 얻은 데 대한 축하 인사를 했습니다. 이재형 대표위원은 또 오늘 당선이 확정된 당 소속 선거인들에게 축하 전문을 보냈습니다. 민한당은 이번 대통령 선거인 선거에서 패배했지만 오는 25일에 대통령 선거에 계속 참여하기로 했습니다. 민한당은 오늘 오전 공평동 중앙당사에서 유치송 총재 주재로 선거대책회의를 열고 앞으로의 선거대책을 협의한 끝에 이같이 결정했습니다. 민한당은 이와 함께 저하되는 당원의 사기를 올리고 조직을 강화해 국회의원 선거에 대처하기 위해 오는 18일부터 전라북도를 시작으로 시도당 결성작업에 나서기로 했다고 신상우 선거대책본부장이 밝혔습니다. 신대책본부장은 민한당은 처음부터 집권의 목표에 집착하지 않은 것이 선거에 임한 당의 기본 입장이었으며 제도의 정착을 통한 전국의 안정과 민주주의의 정상화를 기하는 데 더 큰 뜻이 있었다고 말하고 선거인 후보 과반수를 확보하지 못해 패배했음을 자인한다고 말했습니다. 신대책본부장은 이어서 민한당은 오는 25일 대통령 선거일까지 계속 참여해 그동안 국민에게 밝혀온 당의 이념과 주장을 펴나가는 계기로 삼기로 했다고 밝혔습니다. 신대책본부장은 또 이번 대통령 선거를 통한 운영상의 문제점과 공명성을 해친 요인들을 취합해 대통령 선거가 끝난 후 이를 보완하고 추궁하는 문제도 검토하기로 했다고 밝혔습니다. 국민당은 이번 대통령 선거인단 선거에서 저조한 선거 결과를 얻은 데 대해서 오늘 오전 9시부터 당사 회의실에서 김종철 총재를 비롯한 당무의원과 시도의원장 연속회의를 열고 선거 결과에 대한 평가와 함께 앞으로의 대책을 논의했습니다. 오늘 연속회의에서는 이번 선거 결과에도 불구하고 오는 25일 실시되는 대통령 선거에 참여해서 최선을 다할 것을 다짐했습니다. 또 야당 후보 단일화 가능성에 대해서도 논의했으나 민정당을 제외한 타당과 무소속 선거인의 총수가 과반수에 훨씬 미치지 못해 야당 후보 단일화가 큰 의미가 없는 것으로 결론짓고 이 문제는 국민당이 앞장서지 않기로 결론을 지었습니다. 한편 국민당은 이번 선거인 선거가 당의 전열 정기가 늦었던 데서 차질이 컸던 것으로 판단하고 국회의원 선거에 대비한 당수의 확장을 겨냥해 지금까지 미루어왔던 15개 지구당의 조직책 선정 작업을 오는 15일까지 매듭짓기로 했습니다. 정권 교체에 선례를 남기겠다는 약속을 반드시 실천에 옮겨 이 땅에 민주주의의 뿌리를 내릴 수 있도록 하겠다고 다짐했습니다. 전두환 대통령은 오늘 저녁 서울
서울 하얏트 호텔에서 민정당이 주최한 대통령 당선 축하 리셉션에 참석해 즉석 연설을 통해서 제5공화국에서는 헌법의 개정 없이 오랫동안 이 나라에 민주주의가 뿌리를 내릴 수 있도록 해야 할 것이라고 강조했습니다. 전두환 대통령은 지난 70년대는 물질적 근대화 시대로 정치는 크게 낙후된 시대였다고 규정하고, 따라서 80년대의 목표는 정치 근대화에 도해야 할 것이라고 지창하면서 정치 근대화의 기본은 헌법을 준수하는 것이라고 역설했습니다. 전두환 대통령은 또 다원화된 사회 현상에 맞춰 정당의 기능도 유효적절하게 개편 강화돼야 할 것이라고 지적하고, 앞으로 민정당 내의 일체의 파벌은 절대 용납하지 않을 것이며, 반면에 정책개발의 다원화는 적극 장려할 방침이라고 밝혔습니다. 전두환 대통령은 앞으로 구성되는 국회도 어디까지나 국가의 발전을 위한 대화와 정책의 토론장이 되어야 할 것이며, 이러한 방향에서 국회가 활성화되고 운영되어야 할 것이라고 강조했습니다. 전두환 대통령은 80년대는 누차 강조한 바와 같이 세계도처에서 전쟁의 위협이 도사리고 있는 어려운 연대라는 것을 직시해야 될 것이라고 거듭 강조하면서 이러한 난국을 이겨나가기 위해서는 무엇보다도 국민의 화해와 단결 그리고 인내심이 필요하다고 말했습니다. 전두환 대통령은 제5공화국과 새시대 창주의 주역인 민정당 당원들은 선거의 공정을 유지하는 것을 자신의 생명을 유지하는 것처럼 여겨야 될 것이라고 말하고, 앞으로 민정당이 우리나라 정치 근대화에 여건이 돼줄 것을 확신한다고 말했습니다. 한국은 최근 전두환 대통령과 레이건 미 대통령 간의 성공적인 정상회담으로 한미 관계 회복에 기반이 다져짐에 따라 정부와 민간 레벨에서 미국 측과 경제 협력을 강화하기 위한 본격 작업에 착수했습니다. 주미 한국 대사관은 52억 달러에 달하는 금년도 대미 수출 목표 달성 등 미국과의 경제 협력을 확대하기 위해 내일 김용식 대사 주재로 60여 개 한국 상사 대표가 참가하는 한미 경제 협력 확대 회의를 엽니다. 김 대사는 회의를 앞둔 오늘 레이건 행정부의 무역 정책에 비춰 올해 대미 수출 목표가 쉽게 달성될 것으로 확신한다고 말했습니다. 당은 인사말을 통해 제5공화국의 출범은 시기와 반목의 역사에서 벗어나 민족의 화합으로 영광된 조국을 창조하는 새로운 계기라면서 경건한 마음으로 전두환 대통령의 취임과 제5공화국의 출범을 경축하다고 말했습니다. 서울시 관현악단의 연주 속에 화기애애한 분위기로 진행된 오늘 축하연은 7시 반부터 약 1시간 반 동안 진행되었습니다. 중앙선거관리위원회는 오늘 제11대 국회의원 선거 비용 제한액을 지역에 따라 최고 7,940만원에서 최소 3,340만원까지로 결정해 그 기준액을 각급 선거관리위원회에 시달했습니다. 오늘 중앙청 경축위원회에서는 전략단이 대통령 찬가와 내 마음, 도라지, 매기의 추억, 호프만의 뱃노래 등을 연주해 경축 분위기를 한층 돋구었습니다. 한편 전두환 대통령의 취임 경축식에 참석하기 위해 귀국한 재미동포 위안 만찬이 NF는 오늘 전국의 텔레비전 12대 대통령이고 제5공화국의 초대 대통령으로 취임을 한 전두환 대통령에게 MBC 전 가족의 이름을 빌어서 축하의 말씀을 드립니다. 오늘의 대통령 취임식은 성장과 성숙을 통해서 자기 완성의 시대를 꾸미자고 하는 대통령과 국민과의 약속이고 다짐이라고 하는 데에서 더 큰 뜻을 찾아야 할 것입니다. 내 7년 임기가 끝날 때 평화리의 정권 교체를 이룩하겠다는 전 대통령의 공약이 취임식 참석자들로부터 열렬한 박수갈채를 불러일으켰다고 말하고, 특히 이 취임식에 이또 일본 외상이 참석한 것은 전두환 대통령이 김대중 감형 조치를 취하기에 앞서 굳어진 한일 관계를 끝내려는 것처럼 보인다고 말했습니다. 미국의 중축 사절 단장인 찰스 퍼시 상원 외교위원장은 오늘 오전 한국을 떠나기에 앞서 발표한 성명을 통해 전쟁과 빈곤, 탄압에서의 해방이라는 목표를 제시한 전두환 대통령의 취임사에 깊은 인상을 받았다고 밝히고, 전두환 대통령과 정부 그리고 한국 국민들이 이들 목표 추구에 성공하기를 바란다고 말했습니다. 했던 여권 위조범이 형을 살고 다시 사회에 나와서
대규모 여권 위조 행각을 벌이다가 적발이 됐습니다. 이번에 적발된 여권 위조단들은 이미 31명이나 해외에 출국을 시켰다고 합니다. 여권 위조단에 대한 수사 내용 알아보겠습니다. 치안본부 외사범죄수사대는 오늘 호동물산 이사 45살 성나경 씨와 43살 박병로 씨, 그리고 라키항공 영업부 차장 32살 최상호 씨 등 여권서류 전문 위조당 3명을 여권법 위반 혐의로 구속했습니다. 경찰은 이들로부터 무역회사의 상호 대표자 인장 등 가짜 도장 53개와 각종 서류 300여 장을 압수하고 이들의 도움으로 부정여권을 발급받아 출국한 41살 황규정 씨 등 31명과 여권 수속을 하다 적발된 30살 송천석 씨 등 4명을 입건했습니다. 오래전부터 여권 브로커 노릇을 해온 주범 성나경 씨는 지난 69년 1월 간첩 이수근의 여권 서류를 위조해둔 장본인으로 같은 전과자인 박씨와 윤상군 유괴 사건을 수사하고 있는 경찰은 범인들이 윤상군을 돌려보내거나 자수할 뜻이 없는 것으로 보고 수사 요원을 다시 늘려 이들을 끝까지 추적하기 위한 장기 수사체제에 들어갔습니다. 경찰은 또한 지금까지 수사해온 원한 관계와 금전 요구, 교통사고 등 3갈래 방향 외에 또 다른 가능성에 대해서도 집중적으로 수사를 펴고 있습니다. 경찰이 새로운 수사 방향으로 잡고 있는 것은 윤상군이 뺑소니 교통사고를 목격했다가 증거인멸을 노린 범인들에게 납치됐을 가능성입니다. 정부가 제11대 국회의원 총선거를 오는 25일에 실시한다고 정식 공고함에 따라서 중앙선거관리위원회는 오늘 오전 전체 회의를 열고 전국 90여 개 지역구 선거관리위원회에 오늘부터 일제히 후보 등록 신청을 받으라고 지시했습니다. 민정당 정책위원회가 마련한 이 안보 외교정책 방향에 따르면은 직업 하사관의 복지 개선으로 군의 기술 인력이 확보가 되고 전비 태세가 완비됐을 때를 전제로 해서 사병의 군 복무 연한을 점차 단축해 나간다는 것입니다. 이 방안은 또 예비군 편성을 단계적으로 축소 조정해서 300만 명 이내로 정예화하고 이에 따라 현재 35살로 되어 있는 예비군 편성 연령을 차츰 낮춰가는 것을 주요 골자로 하고 있습니다. 민정당은 이와 함께 예비군 훈련을 도시와 농촌형으로 이원화해서 각 지역별 특성에 맞는 훈련 체제로 개선하며 군 하사관을 국영기업체에 동일 직급으로 그리고 예비군 중대장은 군무원 3을로 임명해서 일반 공무원과 같은 처우를 받도록 했습니다. 민정당은 또 민정당과 유사한 정치관을 갖고 있는 외국의 모든 정당과 협조 관계를 유지하며 특히 문은 현재 그 서방 군사 소식통을 인용을 해서 아프가니스탄에는 현재 소련군 8만 5천 명을 비롯해서 쿠바군이 1,500명, 베트남, 불가리아가 각 1,000명, 그리고 북한 괴뢰와 남예멘이 500명, 동독군 400명이 주둔하고 있다고 밝혔습니다. 그동안 그 소련이 아프간을 침공한 데 대해서 북한 괴뢰가 지금까지 쭉 비판적인 입장을 표시해 왔습니다. 그러다가 이번에 그 아프간의 전투부대까지 파견했다는 사실, 이것은 중공과 소련을 사이에 둔 북한 괴뢰의 등거리 외교와 비동맹 노선에 혼선이 빚어지고 있는 것으로 일단 이렇게 분석이 되고 있습니다. 아줌마나 아저씨가 과자를 사주겠다고 하면서 따라오라고 합니다. 그럴 때는 어떻게 하면 좋겠습니까? 지금요 1학년 동생들은 좋은 아줌마나 또 아저씨가 좋은 재미있는 구경을 시켜주겠다고 하면서 가자고 합니다. 이럴 때는 어떻게 하면 좋겠습니까? 볼 수 있는 가슴 아픈 광경이었습니다. 어린이들 사건은 이처럼 엉뚱하고 놀라운 입학식을 낳고 말았습니다. 천진난만한 어린이들에게 나쁜 어른을 경계하라는 교육이 우선 급할 정도로 유괴가 나간 교육 현장의 고통은 심각했습니다. 유괴 사건 수사의 문제점을 파헤쳤습니다. 해방 이후 우리나라에서는 2천여 건의 크고 작은 유괴 사건이 일어났는데 이 가운데서 우리가 기억할 수 있는 큼직한 유괴 사건만도 34건에 이르고 있습니다. 지난 1949년 9월에 있었던 박성광군 유괴 살해 사건을 비롯해서 62년 9월 조두영군, 이듬해인 63년 김희규군, 67년 김건아군, 그리고 정효주양 유괴 사건 등은 아직도 우리의 뇌리에서 사라지지 않고 있습니다. 그러나 이 숱한 유괴 사건 가운데서 조두영군 사건 등 11건은 아직도 해결되지 않고 있는데 나머지도 범인을 잡긴 했지만은 정효주양의 경우를 제외하고는
범인을 잡았을 때는 유괴된 어린이가 이미 살해된 뒤가 거의 전부였습니다. 유괴 사건이 이처럼 잘 해결되지 않고 있는 것은 유괴 사건이 터지면은 사건의 중대성과 긴박성을 감안해서 면밀한 초동 수사를 펴고 재빨리 범행의 성격을 파악해야 할 텐데 이번 윤상근 유괴 사건처럼 사건 발생 113일째가 되도록 정확한 범행 동기조차 파악하지 못하는 경찰의 수사력에 있습니다. 뿐만 아니라 숱한 유괴 사건들이 아직도 미해결인 상태인데도 시간이 흘렀다는 이유만으로 수사본부가 해체되고 사건 기록들이 경찰의 서류 창고 속으로 갇혀버리는데도 문제가 있습니다. 징역에 처하도록 되어 있습니다. 결국 형법상 단순 유괴는 최고 징역 10년까지밖에 처벌하지 못하도록 약하게 규정하고 있습니다. 그러나 60년대 이후에 세상을 떠들썩하게 했던 두형군과 근하군 유괴 사건을 비롯한 어린이 유괴 사건이 크게 늘어나면서 73년 특정범죄 가중처벌법 제5조 2에 유괴범 가중처벌 규정을 신설했습니다. 신설된 특정범죄 가중처벌법 제5조 2에는 그 1항에서 재물을 받아내기 위해 어린이를 유괴한 경우에는 무기징역이나 또는 5년 이상의 징역에 처하도록 하고 아예 어린이를 살해할 목적으로 유괴했을 때는 사형, 무기 또는 7년 이상의 징역에 처하도록 해서 범인의 유괴 목적에 따라 처벌 내용을 달리하고 있습니다. 또 이 법 제5조 2 가운데 제2항에서는 유괴한 후에 범인이 행한 행위 내용에 따라서 어린이의 안전을 걱정하는 부모나 그 외의 다른 사람에게 돈을 뜯어내거나 요구한 경우에는 무기징역이나 10년 이상의 징역에 처하고 유괴된 어린이를 때려서 상해를 입히고 가혹행위를 한 경우에는 무기징역 또는 5년 이상의 징역에 처하도록 했고 유괴된 어린이에게 폭행 등을 가해서 어린이가 숨지게 된 경우에는 사형, 무기징역 또는 7년 이상의 징역에 처하도록 하고 있습니다. 따라서 우리나라의 관계법상 어린이를 살해한 경우에만 범인에게 사형을 처할 수 있도록 돼 있을 뿐이고 그 밖의 경우에는 유괴라는 흉악한 범행을 저지르고도 그 범인들이 생명을 부재할 수 있는 경우가 얼마든지 있습니다. 사태와 관련해서 학생들의 자중을 당부하는 권혁 총장 이름으로 된 경고문을 내보냈습니다. 학생 세 분에게 고함이라는 이 글에서 권혁 총장은 신학기를 맞아 안정된 분위기 속에서 연구와 면학이 이루어지고 있는 가운데 어제 있었던 일부 학생들의 소요 사태는 대학 기능의 유지라는 측면에서 볼 때 중대한 문제라고 밝혔습니다. 권혁 총장은 이어서 앞으로 연구와 교육에 힘쏟고 있는 교수와 학구에 전념하는 학생들을 보호하기 위해서는 학칙에 따른 강력한 조처가 불가피하다고 밝히고 학생들이 학교에 적극 협력해달라고 호소했습니다. 한편 내외 통신에 따르면 북한 괴뢰의 선전 선동기관들은 어제 있었던 일부 서울 대학생들의 소요 사건을 확대 보도하면서 한국 대학생들의 반정부 활동을 격렬하게 선동하는 민감한 반응을 나타냈습니다. 북계 방송들은 이 사건이 일어난 후에 이를 스파트 뉴스로 확대 보도하는가 하면 격렬한 용어를 구사하면서 시간마다 이를 반복해 낭독하는 등 소요 사태의 확산을 선동하고 나섰습니다. 북계는 또 이번 소요 사건을 애국적인 청년 학생들이 올해 들어 반파쇼 투쟁의 첫 봉화를 지펴 올렸다고 찬양하면서 투쟁에 용약 떨쳐 나서라는 등 선동의 혈안이 됐다는 것입니다. 다음 소식입니다. 대검찰청 특별수사부는 사학 비리에 대한 수사를 확대해서 경희대학교 학원장 조영식 씨를 입건하고 한양대학교에 대한 수사에 착수했습니다. 검찰의 수사 내용 알아보겠습니다. 경희학원장 조영식 씨는 용인분교의 학교터를 매립하면서 학교 법인 자금에서 지급해야 할 공사비 30억 2,500만 원을 학교 회계에 속하는 경희의료원에 수익금으로 지불한 사실이 드러나서 사립학교법 위반 혐의로 입건됐습니다. 하면서 착복한 사실을 밝혀내고 업무상 횡령 혐의로 입건했습니다. 검찰은 명지대학장 박동섭 씨 등 관계자들을 불러서 학교 법인의 자금이 재단 관련 회사로 유출됐는지를 집중 조사하고 있습니다. 검찰은 오늘 오후에는 한양대학교에 대한 본격적인 수사에 들어가서 관계장부를 압수하고 회계과장과 교무과장 등을 불러 조사하고 있는데 검찰은 한양대학교가 학생들을 부정편입학시키면서 2천만 원에서 6천만 원까지의 찬조금을 받았다는 정보에 따라서 부정편입학과 찬조금 횡령 사실 등을 캐고 있습니다.
speaking affair, the press secretary is always close at hand. Now, let's see what we can find out from the White House, which is acting as kind of a nerve center during this situation. Let's go to my colleague, ABC's Tony Sargent. Joe, here at the White House, which of course is normally the nerve center in crises, ironically at this point, as far as news of the president's condition, it is not quite the nerve center. That, of course, would be the hospital, and even Secretary of State Alexander Haig, in a briefing for reporters just about 45 minutes or an hour ago, said that he simply knew, or simply at any rate would tell us only, that the president's condition is stable and the surgery is underway. Several reporters did shout questions asking for details of the president's condition and the surgery, but Secretary of State Haig brushed those aside, in fact, rather ignored them. We did think that the Secretary of State was a bit concerned in his appearance, in his manner of speaking. He normally speaks with great aplomb and with great firmness. Of course, in his position, not knowing what might occur just a few minutes from now, anyone could be expected to have some concern in his voice, and the Secretary of State clearly did. He did say, I think rather importantly, that he saw at that point no indication of conspiracy in any of this, but he would make no other comments. He did not, I suppose you'd say, flatly rule it out, but he said there was no indication at this point of conspiracy. I think it's rather ironic that the man who would have been coordinating all of the news coming out of the White House on this incident, Press Secretary James Brady, is, of course, the man perhaps the most seriously wounded, or one of those very seriously wounded, and that is why Joe and Bob were having some difficulty in finding out perhaps as much as we would like to know here at the White House newsroom. Well, that's right. One of the latest reports we have, Tony, concerning Jim Brady, who normally would be putting out the story, has become a key part of the story himself, is now reported in extremely critical condition with a head wound. And one other thing we might mention, Tony, since you're at the White House, that Secretary of State Haig, who is now at the White House acting as kind of a coordinator for this entire situation, at least for the time being, as you know, was at one time the White House Chief of Staff in another administration, which is rather ironic. Well, as he spoke there, I did think back, of course, that some people thought he, in effect, ran the White House for some of the months in the latter stages of the Nixon years, so he's no stranger to having to take the helm, at least on a standby or honorary basis from time to time, Joe. Thank you, Tony. We'll be coming back to you from time to time. We're waiting to get some very late word from George Washington University Hospital, where President Reagan has been taken and is now undergoing surgery for the removal of a .22 caliber bullet. The president is there. 3 other people also wounded, including his press secretary, Jim Brady, who is said to be in extremely critical condition. It's 7 o'clock. This is the American Forces Korea Network. We continue now with live coverage from AFRTS in Washington. Shortly after making... 오늘 아침의 주요 뉴스는 역시 레이건 대통령이 괴한의 저격을 받았다는 소식이 되겠습니다. KBS 제1방송, 제3방송, 제4방송은 오늘 새벽 5시 반부터 레이건 대통령이 저격을 받았다는 소식을 계속해서 보내드리겠습니다. 지금 이 시간에도 레이건 대통령 저격에 관한 속보를 먼저 말씀드리겠습니다. 레이건 미국 대통령이 우리나라 시간으로 오늘 새벽 4시 반쯤, 현지 시간으로는 30일 오후 2시 반쯤에 괴한의 저격을 받아 왼쪽 가슴에 총탄을 맞고 병원에 입원 수술 중이라고 보도가 되었습니다. KBS 워싱턴 지국 이종석 특파원이 보내온 소식에 따르면 레이건 대통령은 우리나라 시간으로 오늘 새벽 4시 반쯤 워싱턴의 힐튼 호텔에서 열린 노조 집회에 참석하고 나와 환호하는 군중들에게 손을 흔들면서 승용차에 타려는 순간 괴한으로부터 총격을 받았습니다. 왼쪽 가슴에 총탄을 맞은 레이건 대통령은 조지 워싱턴 병원에 비교적 안정된 상태로 입원해서 지금 수술을 받고 있는 중이라고 합니다. 이번 저격 사건으로 3명의 다른 사람도 총상을 입었는데 이 가운데는 짐 브래디 백악관 대변인이 끼어 있습니다. 목격자들의 말에 따르면 괴한은 레이건 대통령이 힐튼 호텔에서 군중들의 환호를 받으며 나오는 순간 4발에서 6발이 총탄 세례를 퍼부었다고 합니다. 레이건 대통령은 한 발에 총탄을 맞았으나 그 이상의 총탄을 맞았는지는 확인되지 않았습니다. 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 레이건 미국 대통령 on him, but I am told that he is not doing well.
So to recapitulate, President Reagan in surgery here at the hospital, George Washington University Hospital, is said to be doing well unofficially. We have had no official announcement. We haven't even had any official announcement from here, at least, that the surgery was underway. James Brady, the press secretary who was shot in the head, is said not to be doing well. That's it, Frank. That's ABC's Sam Donaldson outside the hospital in Washington. And again, to recap, if you missed part of that report, his sources say that President Reagan is doing well, although it's not clear yet whether he is indeed out of surgery. The president is said to be doing well. Not doing well, according to Donaldson's sources, is the White House press secretary, James Brady. Joe? Yes, one other note here. Entertainer Bob Hope, who, of course, is a longtime friend of President Reagan, said today that he was shocked as anybody else to hear the news of the attempted assassination of the president. And Hope recalled an incident during the presidential campaign while he was with the president in Peoria, Illinois. He says, we were in a car going to a hotel, and I commented on his raincoat. He'd worn it to Detroit. Hope said, he said, I feel it. Hope said he did, and found that a bulletproof jacket had been built into that raincoat. Well, apparently the president was not wearing any bulletproof vest or jacket today because a .22 caliber bullet entered his left chest, into his left lung, and as you heard ABC Sam Donaldson report a few minutes ago from George Washington University Hospital, the president is in surgery. His condition is stable. He's said to be doing well as doctors work to remove that bullet. Bob? Joe, there is one other word here. President Reagan was threatened during his visit to Canada earlier this month. This is according to the Canadian Solicitor General Robert Kaplan, who commented just a few moments after learning that President Reagan had been shot today. Kaplan said that there had been some threats against Mr. Reagan that were taken seriously when the president went to Canada for his recent meetings with members of the Canadian Parliament and with Mr. Trudeau, the Prime Minister, on the 10th and 11th of March. So there have been some previous threats, at least according to Canada's Solicitor General. Today, of course, the president was shot, the victim of a gunman identified as John Hinckley, Jr. We have his age now as 25, going on 26, according to his Colorado State ID card. The man has been identified as hailing from Evergreen, Colorado. And according to the Colorado State Police, he has no previous arrest record. So we will be, of course, learning more about him as the hours and days go on. T-minus 10, 9, 8, 7, here they go, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have... have a liftoff. There's a giant burst of red flame and white smoke from the tail of the rockets, and with no waiting at all, Columbia kicks and goes. No slow, majestic climb like the old Apollo. Columbia leaped from the pad like a scared cat, gathering speed now on a tremendous exhaust of white smoke and orange flame. You can hear the roar across the 3.5 miles from the launch pad. 30km 상공에서 대기권에 돌입하게 됩니다. 미국 캘리포니아주 에드워드 공군기지에 착륙할 예정으로 있는 콜롬비아호는 활주로를 이용한다는 점에서, 그리고 착륙 시 엔진을 끈 채 글라이더식으로 착륙한다는 점에서 종전의 해상 낙하와 크게 비교가 되고 있는데, 바로 이 점에서 콜롬비아는 우주 로켓과 비행기가 혼합된 항공사상 또 하나의 신기원 수립을 목전에 두고 있습니다. 우주왕복 여행길에 오른 콜롬비아호는 지금까지의 우주선과는 여러 가지 면에서 다를 뿐 아니라 군사적인 면에서도 큰 의미를 갖고 있습니다. 콜롬비아호의 특성과 군사적인 이용 가능성을 외신부 정옥조 기자가 전해드리겠습니다. 콜롬비아호는 우선 한 번 비행한 후에 박물관이나 전시되는 식의 일회용이 아니라 다시 사용이 가능하다는 것입니다. 콜롬비아호는 비행기로 여행을 하듯 우주 여행을 해보자는 착상에서 나온 것으로 이번 첫 실험 비행에는 승무원 2명만이 타고 있지만 원래 승무원과 승객을 합쳐 모두 7명이 탈 수 있고 29,484kg의 화물을 실을 수 있도록 설계되어 있습니다. 콜롬비아호에는 활강을 할 수 있는 날개와 바퀴가 달려 있어 지금까지의 우주선처럼 우주인을 데려오기 위해 거대한 해군 함대가 동원될 필요가 없습니다. 또 다른 커다란 차이는 무인비행 실험을 거치지 않고 직접 사람을 태우고 발사됐다는 점인데, 우주인 알렌 셰퍼드가 미국 최초의 유인 우주선 머큐리호를 타고 우주 비행을 하기 전 햄이라는 침팬치가 실험용으로 동원되었고, 존 글렌이 첫 지구 궤도 비행에 오르기에 앞서
에노스라는 침팬지가 비행 실험에 동원됐었습니다. 콜롬비아호 발사에 따르는 주요 관심사 중의 하나는 물론 이로 인해 우주계획에 많은 소득을 가져다 줄 것이지만 군사적인 면에서 큰 의미를 갖는다는 것입니다. 미 국방성 관리들은 80년대 중반까지는 소련 내 군사활동 감시와 미국에 대한 미사일 기습 공격의 조기 경보, 통신, 항해, 일기예보 등을 위한 인공위성 발사 등을 거의 유인 우주 왕복선에 의존하게 될 것이라고 내다보고 있습니다. 미국 과학자들은 우주기지에서 적의 위성 또는 비행 중인 미사일을 파괴하거나 무력화시킬 수 있는 레이저 광선 무기 개발을 서두르고 있으며 우주에 기지를 둔 레이저 무기가 10년 후면 실전 배치될 수 있을 것으로 믿고 있습니다. 해당이 집권한 데 대해 충격과 우려를 표명하고 있는 레이건 행정부는 오늘 아침 백악관에서 국가안보회의를 열어서 알렉산더 헤이거 국무장관으로부터 프랑스 대통령 선거 결과와 앞으로의 미불 양국 관계에 관해 브리핑을 들었습니다. 오늘 안보회의에서는 미불 양국 간의 우호관계를 정진하고 서방 진영의 이익을 도모하는 방향으로 프랑스 새 정권과 협력해 나가기로 방침을 정하고 미테랑 대통령 당선자가 2, 3주일 후에 대통령이 취임한 후 새로 구성할 내각의 성격과 그리고 앞으로 실시될 의회 선거 결과를 지켜보기로 결정했습니다. 백악관 고위 관리는 미국과 프랑스는 미테랑 정권이 등장하더라도 수세기에 걸친 오랜 우호관계를 바탕으로 계속 유대관계를 유지해 나갈 것으로 본다고 말하고 사회당이 집권했다고 하더라도 급격한 변화는 없을 것이라고 내다보았습니다. 그러나 백악관과 국무성 고위 관리들은 미테랑 행정부의 공산당원이 입각할 가능성을 우려하고 있으며 나토 즉 북대서양 조약기구의 중추적인 역할을 하고 있는 프랑스가 나토와의 거리를 어떻게 유지해 나갈 것인지 걱정하고 있습니다. 여기는 워싱턴입니다. 자, 이제 오늘 회의에서는 미테랑 당선이 대한반도 정책에 미칠 영향과 우리의 다변 외교 전개 문제, 그리고 서구에서의 북괴 책동 저지 방안 등이 논의된 것으로 알려졌습니다. 정부 소식통은 미테랑 사회 당수가 집권하게 됐다 해서 전 세계를 대상으로 한 우리의 외교 노선을 갑자기 전환한다든지 하는 일은 있을 수 없으나 우리의 기존 외교 문호를 보다 개방해서 다변 외교의 폭을 더욱 넓히도록 하고 서구의 사회민주당 등 진보 자익계 정당들과의 유대 강화를 위한 외교적 노력을 더욱 강화하게 될 것이라고 전했습니다. 이 소식통은 다변 외교 전개를 위한 한 방편으로 미테랑을 비롯해 브란트 전 수독 수상, 오스트리아의 크라이스키, 스웨덴의 팔머 등 국제사회주의 지도자들이나 주변 인물들과의 상호 방문 등 교류를 확대함으로써 장기적 외교 기반을 다져 나가게 될 것이라고 말했습니다. 이 소식통은 특히 이달 말에 있을 미테랑 대통령 취임식에 특사를 파견하는 문제도 고려될 수 있으나 이 문제는 상대국의 경축 사절 파견 요청이 있을 때 최종 결정을 내리는 것이 외교 관례라고 말했습니다. 관측통들은 북괴는 파리에 있는 유네스코 북괴 대표부를 통해 프랑스 측에 접근 공작을 펴 별다른 실효를 거두지 못했으나 미테랑 정부 출연을 계기로 북괴의 대서구 진출 책동이 더욱 가속화될 가능성이 있다고 지적하고 프랑스의 북괴 승인 가능성은 현재로선 희박하며 정부는 정세 변화를 정관하면서 능동적으로 대처해 나갈 능력을 갖추고 있다고 말했습니다. 관측통들은 또 유럽 공산당과 유럽 사회당은 엄연히 구별돼야 하며 유럽 사회 민주주의에 대한 인식이 한국에서 새롭게 정립돼야 할 것이라고 전하고 한국은 보다 더 적극적인 대불 관계 강화를 추진하고 새로운 협력 관계를 모색하면서 과거 1세기 동안 다져져온 우호의 바탕 위에서 두 나라 간의 실질 이해 관계를 정진시켜 나가야 할 것이라고 강조했습니다. 뒤쫓아오던 다른 열차가 들이받아서 많은 사람들이 숨지거나 다치는 끔찍한 사고가 있었습니다. 경산 열차 충돌 사고로 이 시간 현재 45명이 숨지고 238명이 중경상을 입은 것으로 집계가 되어 있습니다. 경상북도와 철도청 그리고 경찰은 오늘 오후 6시 경산역에 임시대책본부를 마련을 하고 희생자의 그 신원을 확인하는 한편 철도 복구 작업에 나서고 있습니다.
한편 대책본부는 오늘 밤 8시 현재 사고 현장과 병원에 옮겨져서 숨진 사람은 경기도 이천군에 사는 김희식후 4시쯤 경상북도 경상군 고산면 매호 2동 매호교 서울 기점 340.5km 지점에서 오토바이 사고로 멈춰있던 부산을 떠나 서울로 오던 116 특급 열차를 부산을 떠나 동대구로 가던 302 보통 급행열차가 뒤에서 들이받아서 일어난 것입니다. 이 사고로 열차에 타고 있던 경기도 이천군에 사는 20살 김희식군 등 45명이 숨지고 21살 하기순양 등 238명이 중경상을 입었습니다. 또 이 사고로 116 특급 열차에 객차 3칸이 탈선해서 이 가운데 한 칸은 완전히 부셔졌습니다. 중경상을 입은 사람들은 대구 시내 경북의대 부속병원하고 파티마 병원, 동산 기독병원 등에 입원해서 응급 치료를 지금 받고 있습니다. 116 열차는 오늘 오후 2시 반에 기관사 51살 문창순 씨가 부산에서 서울로 몰고 가다가 경산군 고산면 사고 지점을 통과할 때 오토바이가 건널목을 건너는 것을 발견을 하고 사고가 난 것으로 잘못 알고 열차를 세운 뒤에 후진하다가 뒤 쫓아오던 302 보통 급행열차와 충돌한 것입니다. 사고가 나자 경찰관 100여 명과 전경대 200여 명, 예비군과 민방위대 150여 명이 현장에 나가서 수습에 지금 나서고 있는데 이 시간 현재 경부선 하행선은 정상적으로 운행되고 있다고 이렇게 소식이 들어와 있습니다. 그러면은 대구방송을 위한 김영 기자가 도표를 보면서 설명을 하겠습니다. 네, 엄청난 사고 비극의 현장은 경상북도 경산군 고산면 매호이동 가천 건널목에서 일어났습니다. 지도로 보시면은 대구에서 약 8km 떨어진 그리고 경산역에서부터 약 4km 떨어진 가천 건널목입니다. 이 건널목에는 오늘 오후 4시 부산을 오후 2시 반에 출발한 116호 특급 열차가 먼저 이르렀습니다. 가천 건널목을 확대한 그림을 다시 보시겠습니다. 오후 4시에 116호 특급 열차가 건널목에 도착하는 순간 건널목을 무단 횡단하던 오토바이 한 대를 이 열차는 발견했습니다. 그리고 미처 피하지 못하고 들이받고 이 열차 오토바이 사고를 수습하기 위해서 이 열차는 뒤로 후진하기 시작했습니다. 바로 이때 뒤따르고 있던 부산을 오후 2시 5분에 출발한 302호 보통 급행 열차가 들이받은 것입니다. 들이받은 순간 열차 3량이 뒤로 튕겨나가면서 사상자가 나기 시작했습니다. 바로 이 열차들은 경산역에서 오후 2시 반에 출발한 특급 열차가 2시 5분에 출발한 보통 급행 열차를 앞질러서 이 사고 현장에 이르렀던 것입니다. 바로 이 때문에 뒤따르던 보통 급행 열차는 앞에 가던 특급 열차를 먼저 보내고 가기 위한 것이 그만 사고를 빚었던 것입니다. 이 사고 현장은 보리밭과 들판으로 되어 있고 이 건널목은 통행량이 비교적 적었던 농로로 이용되고 있었습니다. 일절 한번 알아보겠습니다. 1899년 우리나라에 처음으로 철도가 개설된 이후 사망자가 가장 많았던 열차 사고는 1951년 10월에 순천과 여수 사이에서 일어났던 열차 전복 사고로 당시 120명이 목숨을 잃었습니다. 또 열차 충돌로 인명피해가 가장 많았던 사고는 45년 9월 대구역 구내에서 일어났던 사고로 이때는 73명이 목숨을 잃었고 78명이 중상을 입었었습니다. 지금까지 30명 이상의 사망자를 낸 열차 사고는 다음과 같습니다. 1934년 구덕천 철교에서 열차가 뒤집혀 55명이 목숨을 잃었으며 1945년 대구역 사고로 73명 사망, 1946년 영등포역 사고로 41명 사망, 1949년 중앙선 중명터널에서 있었던 탈선 사고로 46명 사망, 51년 백양사와 신흥리 사이에서 탈선 사고로 46명 사망, 51년 순천과 여수 사이에서 열차의 탈선으로 120명 사망, 54년 오산에서 트럭과 충돌 사고로 40명 사망, 55년 부산역에서 있었던 열차 화재로 42명 사망, 62년 어정역 근처에서 있었던 전복 사고로 41명 사망, 69년 천안 열차 충돌 사고로 41명 사망, 70년 모산에서 버스와 충돌 사고로 45명 사망, 73년 영동역 근처에서 유조차가 뒤집혀 38명이 목숨을 잃었으며 지난 77년에 이리역 화약 열차 폭발 사고로는 59명이 목숨을 잃었습니다.
네, 한편 그 사태 수습에 나선 철도청은 오늘 오후에 대책본부를 설치를 하고 사후 수습을 지금 하고 있습니다. 죄송한 말씀을 드리겠습니다. 오늘 오후 4시에 불의의 경부선 고모 경산간에서 사고가 났습니다. 그래서 많은 사상자를 낸 데 대해서 대단히 죄송스럽게 생각합니다. 다치신 분에 대해서는 즉각 인근 병원으로 지금 후송하고 있고 사망하신 분에 대해서도 병원으로 지금 이송 안치 중에 있습니다. 뭐라고 국민 여러분에 대해서 여러분에게 죄송한 말씀을 드릴 수가 없습니다. 이번 사고를 수습하기 위해서 본부의 중앙대책본부 그리고 현장의 동대구역 그리고 부산지방청의 현장 수습본부를 설치해서 사상자 여러분에 대해서 응급조치를 취하고 응분의 대책을 강구하고 있습니다. 그에 대해서 국민 여러분에게 사과의 말씀드리고 사망하신 분에 대해서는 심심한 애도의 뜻을 말씀드리고 그리고 부상하신 분은 빠른 시일 내에 쾌유하셔서 건강 회복하시기를 부탁드리고 이러한 그 사고가 다시 발생하지 않도록 최선을 다하겠습니다. 네, 저희 KBS 뉴스 진행자도 숨진 분들 로마 교황 요한 바오로 2세가 오늘 새벽 성 베드로 광장에서 총에 맞았습니다. 다행히 수술 경과가 좋아서 이 시간 현재 용태가 괜찮은 편이라고 그런 보도가 지금 들어와 있습니다. 오늘 전 세계 양심 있는 사람들을 놀라게 했던 교황 피격 사건을 자세히 묶어봤습니다. 교황 바오로 2세 피격 직전 모습입니다. 교황 바오로 2세는 한국 시간으로 오늘 새벽 바티칸 시티에 있는 성 베드로 성당에서 정례 수요 미사를 마치고 성 베드로 광장에 운집한 만여 명의 신도들에게 강복을 내리기 위해 성당을 나섰습니다. 교황 바오로 2세는 흰색 오픈카를 타고 신도들 사이에 들어섰습니다. 피격 직전에 교황은 두 어린이에게 축복을 내렸습니다. 피격 순간인데요. 이때가 한국 시간으로 오늘 새벽 0시 19분, 현지 시간으로는 13일 오후 5시 19분이었습니다. 범인은 7m 반 떨어진 거리에서 교황에게 6발의 권총 탄화를 쏘았습니다. 저격이 있은 직후 교황의 측근 보좌관들과 정사복 경찰관들이 교황을 급히 응급 처치할 수 있도록 옮겼습니다. 교황이 피격되자 만여 명의 신도들은 일순 조용해졌습니다. 교황의 백색 비단으로 된 성에는 새빨간 피가 배어나왔습니다. 교황이 저격될 때 범인은 6발의 반자동 권총을 발사했고 이때 미국인 신도인 60살 오드리 부인과 미국인 관광객 로즈 홀량이 함께 총탄을 맞았습니다. 오드리 여인은 가슴에 중상을 입었습니다. 이태리 경찰들이 범인이 남긴 탄피를 점검하고 있습니다. 교황이 피격되자 이태리 경찰과 교황청의 관계자들이 교황을 일단 교황청으로 옮겼다가 로마에서 가장 시설이 좋다는 자멜리 종합병원으로 옮겼습니다. 지금 교황청으로 가고 있는 장면입니다. 이제 앰뷸런스에 실려서 자멜리 종합병원으로 옮겨지고 있습니다. 범인의 모습이 나오고 있습니다. 알자이라입니다. 터키인으로 금년 23살입니다. 자멜리 병원의 응급실 입구입니다. 자멜리 병원은 로마에서 가장 큰 종합병원으로 의료 시설도 가장 좋다고 알려져 있습니다. 자멜리 병원의 대기실에 기자들이 교황의 병세를 취재하고 있습니다. 다시 한번 느린 동작으로 현장을 다시 보시겠습니다. 수술을 받았습니다. 교황 요한 바오로 2세는 응급수술을 받은 후에 밤이 되자 평온한 수면을 취했습니다. 그렇지만은 미열은 계속되고 있었다고 교황청에서 발행된 의료 공보가 밝혔습니다. 교황 주치의 중에 한 사람인 크루치티 박사는 교황이 내장 부위 총상을 완전히 치유하기 위해서는 한 달 안에 재수술을 받아야 할지도 모른다고 말했습니다. 병원 소식통들은 교황 바오로 2세가 수면 도중에 잠시 깨어나서 개인 비서인 GBC 신부와 폴란드어로 몇 마디를 나누었으며 페르티니 이탈리아 대통령이 문안인사차 방문하자
감사한다고 말했다고 전했습니다. 교황의 현재 용태는 호흡이 1분간에 22회, 체온은 정상보다 약간 높은 37도 3분, 혈압은 90에서 130으로 양호한 상태입니다. 범인 알리아자가 현장에서 체포돼서 이태리 경찰에 연행되고 있습니다. 알리아자는 23살의 터키 사람입니다. 알리아자는 79년 교황이 터키를 방문했을 때도 감사를 기도했었습니다. 알리아자는 79년 2월 터키의 언론인을 살해했었습니다. 이 혐의로 비밀 교도소에 수감됐다가 탈출했으며 터키 군당국은 알리아자를 발견하면 현장에서 사살하라는 명령을 내리고 있었습니다. 알리아자는 체포된 뒤 오늘의 만행이 개인적인 테러라고 주장했습니다. 그러나 알리아자는 수사 결과 소수민족으로 자신들이 박해받고 있다고 주장하고 있는 아르메니아 사람인 것으로 밝혀졌고 과격한 민족주의자였습니다. 알리아자는 현재 음식을 거부하고 있습니다. 펼쳐질 국풍 80일 큰 잔치는 오후 6시 반 국풍 80일 행사를 축하하는 5대 헬리콥터 편대가 오색 연막을 뿌리며 여의도 상공을 난 것을 시작으로 본격적인 개막 행사에 들어가 제2무대에서는 올해 대풍을 기원하는 서울 제19세 한마당이 펼쳐졌습니다. 또 7시 반부터는 제1무대에서 예산농업전문학교의 풍년제가 베풀어지고 제3무대에서는 국내 인기 연예인이 총출연해서 춤과 노래로서 사상 유례없는 대규모 축제 전야제를 밝혔습니다. 오전 10시 지신밟기를 시작으로 첫날 행사가 시작된 여의도 광장은 이른 아침부터 인파가 몰리기 시작해 50여만 명의 인파가 몰리기도 했습니다. 엄마 아빠의 손을 잡은 코 흘리기에서부터 중고등학교 학생 그리고 대학생, 갓과 망건을 쓴 할아버지와 할머니 등에 이르기까지 전국 각지에서 올라온 인파는 행사장 곳곳을 돌며 이번 행사에 참뜻을 새기기도 했는데 몰리는 인파로 고소에는 20여 명의 미아를 보호하기도 했습니다. 또 개막식과 함께 문을 연 팔도 명산물 시장은 폭발적인 인기로 대부분의 명산물이 오전을 넘기지 못하고 품절되는 바람에 산지로부터 다시 공급을 받기도 했고 팔도 밀악정을 찾는 발길은 오후 늦도록 수백 미터씩 줄을 서기도 했습니다. 이보다 앞서 국풍 80일 큰 잔치의 열기를 전국에 펴기욱한 국풍행렬은 오후 4시 국풍차를 앞세우고 국풍 대기와 각 대학의 학생들이 모여 벌이는 농악과 대학을 상징하는 피켓, 그리고 은광여고 고적대, 육군군악대 순으로 구 서울고등학교를 출발해 서울역에 이르는 시가지를 누볐습니다. 특히 시가지 행렬 중 시청 앞 광장에서는 행렬을 잠시 멈추고 사자춤 등 민속춤을 한바탕 벌이면서 연도의 시민들과 함께 국풍의 열기를 나누기도 했습니다. 그런데 개막 행사인 오늘 첫날의 행사 가운데 밤 8시 30분에는 이번 큰 잔치를 축하하는 불꽃놀이가 서울의 밤하늘을 쏘놓았으며 이와 함께 행사장 중앙녹지대에서는 나이아가라 폭포와 같이 물이 흘러내리는 모양의 불꽃놀이가 부러져 민족의 얼을 밤하늘에 아로새겼습니다. 과 우홍식이 오늘 자수함으로써 닷새 동안의 탈주국이 완전히 끝이 났습니다. 동기 등을 알아보는 그런 순서입니다. 이들은 굉장히 대담한 척하면서 충신여관으로 또 레인보 산장으로 해밀턴 호텔로 또 불광극장으로 돌아다녔지만은 결국 이들은 갈 곳이 없었습니다. 도망 다니기도 사실은 그만큼 어려운 거죠. 이번에는 자수 동기 또 탈주하게 된 그런 동기, 그동안의 사건 일지, 수사상의 문제점, 또 법 처리 문제라든지 법무부의 발표 순서 등을 차례로 묶어서 전해드려 보겠습니다. 이상훈 등 법정 탈주범들이 연출한 나흘 동안의 탈주극은 완전 범죄는 없다. 결국 죄 지은 자는 잡히고 만다는 교훈을 일깨워줬습니다. 탈주범들은 치밀한 계획과 대담한 수법을 동원해 교도행정의 허를 찔러 법원의 탐은 뛰어넘을 수 있었지만 판밖에 겹겹 비쳐있는 시민의식과 방법망을 뚫지는 못했습니다. 사건을 끈질기게 추적보도해 그들을 옴짝달싹 못하게 한 매스컴의 공도 결코 빼놓을 수 없습니다. 범인들은 토피 기간 동안 시내 버스와 콜택시 등을 타고 시내를 돌아다녔고 호텔과 여관 그리고 거리에서도 검문에 걸려들지 않았지만 결코 수사진의 운이 나빴을 뿐 자신들의 체포는 시간 문제라고 생각하고 있었습니다. 수사망이 느긋하고 숙박부 점검이 형식에 치우쳤다 해도 최소한 범인들만은 그렇게 느꼈던 것입니다. 나쁜 일을 저지른 자에게 결코 숨을 곳을 제공해주지 않는 시민 정신의 승리요 배가였습니다. 결국 이번 사건은 그렇게 치밀하고 대담한 수법에 의한 탈주가
외부와의 공모 없이 가능하겠느냐 하는 의문점과 함께 우리 사회의 범죄 저항 의식이 뿌리 내리고 있는 한 범법자는 발붙일 것이 없다는 교훈을 다시 한번 인식시켜줬다 하겠습니다. 자기 일당을 밀고 한 배신자에게 보복을 하기 위해 흉기를 마련하고 교도관을 위협하고 철조망을 넘고 택시를 빼앗아 달아났었다고 말했습니다. 어젯밤 일당 가운데 맨 먼저 검찰에 자수한 이상우는 나는 경찰관을 흉기로 찌른 흉악범이 아니다. 누명을 벗기 위해 탈출을 결심했었다고 말했습니다. 이는 탈주 모의가 자신에게 누명을 덮어씌워 경찰에 밀고 간 이재술 씨와 김영길 씨에게 보복하기 위한 것에서 시작됐다고 밝혔습니다. 또 어젯밤 늦게 남부지방검찰청에 자수한 노은상과 우홍식의 내연어 아내 문인자 서두래 여인도 영등포에서 술집과 세탁소를 하고 있는 이재술 씨와 김영길 두 사람 때문에 노은상이 교도소에 들어가게 되었다고 주장했습니다. 그렇지만 이들에게 누명을 씌운 것으로 돼 있는 이재술 씨의 주장은 크게 다릅니다. 제가 누명을 씌워서 구속이 됐다는 건 전혀 거짓말이고요. 그건 허위 사실이고 또 제가 그 사람들을 저게 했다는 것만큼은 무슨 보복심에 지금 저한테 터무니없는 사실 그 뭔가 허위 조작을 해서 얘기하는 거지. 노은상이는 작년 7월 달에 계엄령이 선포되고 치안본부에서 이 사람들이 A급이다 해서 잡으러 와가지고 제가 그 치안본부 수사에 협조안이라고 한 4시간을 가서 치료받는 끝에 그때 당시에 그 사람이 몰랐고 그 사람들이 잡으러 오고 난 그 후로부터 노은상이를 알게 됐습니다. 그리고 상훈이라는 사람은 지금 현재까지도 실인물을 못 보고 어제 저녁에 자수했다 해가지고 텔레비에서만 그 인물을 처음 보게 됐습니다. 노은상은 자신이 무릎을 꿇게 하고 두들겨 팬 전직 형사 최막동 씨 때문에 감옥에 들어가게 돼 보복을 하기 위해 탈주를 결심했다고 말했습니다. 그러나 이 같은 탈주범들의 주장보다는 상습범에 대한 처벌을 극도로 강화하고 보호감호 조치를 병과한 개정된 특정범죄 가중처벌법의 압박이 탈주국을 벌인 동기의 하나가 됐을 것이라고 일부 전문가들은 지적하고 있습니다. 범죄자들은 상습 흉악범을 교도하기보다는 사회와 완전히 격리시키는 데 중점을 둔 현행법이 범행의 일터이기도 한 사회로 복귀하는 것을 사실상 영원히 막고 있다고 보기 때문에 이번 사건이 벌어졌다고 일부 전문가들은 주장하고 있습니다. 5분쯤 서울지방법원 남부지원에서 이상훈과 노원상 그리고 우홍식 등 3명이 탈주했습니다. 이들은 탈취한 택시를 버리고 옷을 갈아입은 뒤 내연에 처인 문인자 서두래와 함께 저녁 8시 20분쯤 시내버스편으로 서울시청 앞에 도착해서 종로구 충신동에 있는 충신여관에서 하룻밤을 잤습니다. 사건 발생 다음 날인 6일 오전에는 서울지검 남부지청에 수사본부가 설치됐습니다. 이들은 낮 11시 동대문시장에서 등산모와 슬리퍼, 가방 등을 구입해서 등산객으로 가장하고 낮 12시에는 시내버스편으로 우이동에 도착해 산에서 시간을 보내다가 오후 4시 레인보우 산장에 투숙을 했습니다. 지난 7일에는 범인의 부인 친구인 윤석자가 검거됐고 이형기를 신문한 검찰은 범행 계획을 자백받았습니다. 이때 범인들은 우이동 레인보우 산장에서 계속 묵었습니다. 그저께인 8일 낮 11시 20분쯤 서울신탁은행 당산 지점에서 문인자의 적금 192만 원을 찾았고 오후 1시 반쯤 시내버스편으로 뚝섬유원지로 갔습니다. 밤 11시 용산구 이태원동에 있는 해밀턴 호텔에 도착한 이들은 술을 마신 뒤 호텔에 투숙했습니다. 어제 오전 수사본부는 현상금 1,000만 원을 걸었고 오전 10시 반 택시로 불광극장에 도착한 이들은 영화를 보면서 시간을 보냈습니다. 이때 주범 이상훈이 심경의 변화를 일으켜서 극장문을 나서면서 오후 4시 50분에 대금에 자수했습니다. 또 밤 11시 20분에는 문인자와 서두래 두 여인도 자수했습니다. 나머지 우홍식과 노원상 등 2명도 어젯밤을 중곡동에서 지낸 뒤 오늘 오전 10시 40분쯤 청량리역 앞에서 수사기관에 자수했습니다. 5사람의 도망자들이 사건 발생 5일 동안의 행적을 도표로 보시겠습니다. 이들은 삼엄한 검찰과 경찰의 포위망을 비웃으며 유원지와 여관, 호텔 등을 전전했고 초췌한 얼굴로 수사기관에 자수를 해와 대탈주국은 사건 발생 5일 만에 대단원에 막을 내렸습니다. 공범인 이들 탈주범들은 구치소와는 물론 교육장에서도 분리 수용돼야 하는데 순화교육장에서 탈출을 의무할 수 있게 가까이 앉힌 것부터가 문제입니다. 또 이들은
검거될 때 형사들을 여러 번 괴롭힌 정가 6.7범의 흉악법이라는 것을 감안하면 언제나 탈출의 기회를 노리고 있다는 것은 쉽게 짐작이 가는 것입니다. 그런데도 이들의 면회 접견부에 탈출을 암시하는 내용이 여러 번 있었는데도 이를 발견하지 못하는 것은 이들의 개호와 교도에 필요한 접견부가 하나의 휴지에 불과하다는 것을 의미하는 것입니다. 또 피고인들을 수감하거나 출정할 때는 항상 철저하게 몸수색을 해야 한다는 것은 피고인 개호의 기본 원칙입니다. 그런데도 이상훈과 노은상이 흉기를 2개씩이나 가지고 구치소를 출발했고 남부지청 구치감에서 법정에 나갈 때는 네 사람이 모두 1개씩의 흉기를 가졌지만 2차례의 몸수색에서 한 번도 흉기가 발각되지 않았다는 것은 과연 몸수색을 했는지조차 의심스럽습니다. 또 구속 피고인은 법정에서 나올 때 양손에 수갑을 차고 온몸을 포승줄로 꼭꼭 묶도록 돼 있으나 이들이 1호 법정을 나오면서 불과 3, 4분 안에 포승과 수갑을 벗을 수 있었다는 것은 도저히 이해할 수 없는 것입니다. 특히 교도관들은 이번 사건처럼 흉기로 위협하고 탈출을 시도할 땐 무기를 사용할 수 있는데도 공포 한 번 쏘지 않은 것은 평소의 훈련이나 교육에 문제가 있음을 드러냈습니다. 물론 박봉과 경무에 시달리는 교도관들에게 동정이 가지 않는 것은 아닙니다. 나쁜 처우를 탓하는 것도 자신의 책무를 충실히 수행한 다음에 제기할 문제입니다. 아무튼 이번 탈출 사건은 태만하고 해이된 교도관들의 근무 태도를 쇄신시키고 이들의 처우를 개선해 교도관들에게 안정과 긍지를 심어줄 수 있는 계기가 돼서 다시는 이 같은 사건이 재발되지 않아야겠습니다. 어제 이란 수상실에서 폭발물이 터지는 사건이 있었습니다. 이 사건으로 라자이 이란 대통령과 바호나르 수상이 숨졌습니다. 자세히 보도해드리겠습니다. 한국 시간으로 어젯밤 8시 반 이란 수상실에서 일어난 폭발 사건으로 라자이 대통령과 바호나르 수상이 숨졌다고 이란의 회교공화보가 보도했습니다. 회교공화보는 이들 두 지도자들의 유해가 완전히 불에 타 있었으며 유해의 치아를 병원의 기록과 비교해 보고서야 신원을 확인할 수 있었다고 전했습니다. 회교공화보는 이어 이번 폭발 사건으로 죽은 사람은 4명이며 15명이 크게 다쳤다고 덧붙였습니다. 사건 직후 랍산자니 국회의장 주재로 긴급 소집된 이란 각인은 이번 폭발 사건이 미국 고용인들의 최후 발악적 소행이라고 비난했습니다. 나바비 행정 담당 국무상은 테헤란 방송을 통해 폭발 당시 14명에서 15명이 같은 방에 있었다고 말하고 장례식은 오늘 오후에 치러질 것이라고 밝혔습니다. 사건 당시 수상실에서는 라자이 대통령과 바호나르 수상 그리고 랍산자니 의장과 국방상, 3군 참모총장, 혁명수비대장, 호메이니옹의 대표 2명 등이 참석해 최고 국방협의회가 열리고 있었다고 정통한 소식통이 전했습니다. 이번 폭발 사건으로 라자이 대통령은 취임 36일 만에 그리고 바호나르 수상은 임명된 지 25일 만에 암살된 셈인데 이란 회교 정권 최고위 자리에 공백이 생기게 됐습니다. 한편 사건 발생 직후 이란의 좌익단체인 무자헤딘은 이번 사건이 자신들의 소행이라고 주장했습니다. 경찰지에 대한 미사일 공격은 소련의 사주나 승인 없이 독단적으로 이뤄졌다고 밝히고 이는 북계의 대공 방어 능력을 과시하고 한미 정상회담을 통해 공고화된 미국의 대한 방위 결의를 시험해 보는 것과 함께 소련으로부터의 현대무기 도입을 위한 구실을 모색하려는 의도가 있는 것으로 분석된다고 말했습니다. 前もって約束するということはできないという、韓国の防衛、また軍事費のために経済協力することはどのような事態になりましてもこれは不可能でできないことでございます。これは粘り強くご理解を願う以外にございません。それから金額それから積み上げ法 회상은 오늘 안전보장과 관련시킨 대한경제협력은 불가능하고 절대로 될 수 없다고 못을 받고 한국 측이 요청한 5년간의 60억 달러 공공자관 요청을 그대로 받아들일 수 없다고 강경하게 말했습니다. 소노다 회상은 오늘 중의원에서 사회당 의원의 질문에 대한 답변을 통해 이같이 말하고 이달 10일과 11일에 서울에서 열릴 예정인 한일 정기 강요회담에서 의견 일치가 되면은 공동 성명을 내겠지만은 대화가 잘 안 되면 공동 성명을 낼 이유가 없으며 이번 강요회담에서는 독도 문제도 의제로 삼겠다고 밝히는 등 시종 위협적인 언사로 일관했습니다. 북한의 위협이나 한국의 방위 노력에 대한 문제는 한국 자체의 문제이기 때문에 일본으로서는 이렇고 저렇고 말할 성질이 아니다라고 강경하게 말했습니다.